स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित भक्ति जग प्रत्यक्ष अनुभूति ही धर्म। भक्त पक्षरे यही सकल शुष्क विषय जानिबार प्रयोजन केवल निजर इच्छा शक्ति को दृढ़ करने मात्र। एतद्व्यतीत से सबुर आउ कौनसी उपयोगिता नहीं, कारण से एपरी एक पथरे विचरण करती जहाँ शीघ्र तांको युक्तिर कुहेड़िकामय और अशांतिप्रद राज्यर सीमा छाड़ी प्रत्यक्ष अनुभूतिर राज्य को घेनी जाए। से शीघ्र ईश्वर कृपारू एपरी एक अवस्था उपनीत होती जोठारे पांडित्य अभिमानी मानकर प्रिय अक्षम युक्ति अनेक पछरे पड़ी रहे, पुणी बुद्धि साहाय्य अंधकार मध्यरे वृथा अन्वेषण स्थान प्रत्यक्ष अनुभूतिर उज्ज्वल दिवालोक प्रकाशित हुए। सेतेबेले से विचार बा विश्वास किछि करंती नाही, से एक प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव करंती। से आउ तर्क न करी प्रत्यक्ष करंती। यही भगवान को देखिबा, तांको उपलब्धि करिबा और तांको संभोग करिबा कौन अन्यान्य समुदाय विषय ठारू श्रेष्ठ नुहे। केवल एतिकी नुहे, अनेक भक्त अछंती जो माने भक्ति को मुक्ति ठारू श्रेष्ठ बोली वर्णना करिसंती। आउ यह कौन आम मानक जीवनर सर्वोच्च प्रयोजन नुहे। एपरी लोक जगतर अछंती, सेमानंकर संख्या मध्य अनेक, जो माने स्थिर सिद्धांत करिसंती जे जहाँ मनुष्य को सुख प्रदान करिपारे तहिंरे ही वास्तविक प्रयोजन और उपकारिता अछि। धर्म, ईश्वर, परकाल और आत्मा एहीपरि अन्यान्य विषयगुड़िक कौनसी कार्यर नुहे, कारण एमानंक द्वारा अर्थ बा दैहिक सुख मिले नहीं। एपरी लोकंक मतरे जहा द्वारा सेमानंकर इंद्रिय चरितार्थ न हुए, जहा द्वारा सेमानंकर लालसा परिपूर्ति न हुए, तहिंरे कौनसी प्रयोजन नहीं। जो व्यक्तिर पुणी जो विषय आग्रह प्रबल, ताहार तहिंरे अधिक लाभ बोध। सुतरां जो माने पान भोजन, अपत्य उत्पादन और तत्पर मृत्यु एगुड़िकर ऊपर को उठी पारती नहीं, सेमानंक पक्षरे लाभ बोध केवल इंद्रिय सुखरे। सेमानंक हृदय रे उच्चतर विषय प्रति सामान्य व्याकुलता पर्यंत जन्मिबाकू अनेक जन्म लागिब। जो मानंक चक्षुरे किंतु आत्मार उन्नति साधन ऐहिक जीवनर क्षणिक सुख अपेक्षा गुरुतर बोली बोध हुए, जो मानंक चक्षुरे इंद्रिय परितृप्ति केवल अबोध शिशुर क्रीड़ा परि बोध हुए, सेमानंक निकटरे भगवान और भगवत प्रेम ही मानव जीवनर सर्वोच्च और एकमात्र प्रयोजन बोली विवेचित हुए। ईश्वर इच्छारे यही घोर भोगलिप्सापूर्ण जगतरे एपरी महात्मा एवं मध्य विरल नुहंती। पूर्वर कही भक्ति परा और गौणी यही दुई भाग रे विभक्त। गौणी अर्थ साधन भक्ति, पराभक्ति ताहार परिपक्व अवस्था। क्रमश बुझाजिब यही भक्ति मार्ग रे अग्रसर हेबाकु हेले साधना अवस्था रे केते गुड़िए बाह्य साहाय्य न नेले चलिब नाही। वास्तविक सबु धर्मर पौराणिक और रूपक भाग ही निजे निजे आसी थाए एवं प्रथम अवस्था रे उन्नतिकामी आत्मा को भगवान आड़ को अग्रसर हेबारे साहाय्य करे। आहुरी मध्य यह गोटे विशेष लक्ष्य करिवार विषय जे जो सब धर्म प्रणाली पौराणिक भावबहुल और अनुष्ठान प्रचुर, से सब धर्म संप्रदाय रे ही बड़ बड़ धर्मवीर जन्मी थिले। धर्म प्रणाली रे जहाँ किछि कवित्वमय, जहाँ किछि सुंदर, जहाँ किछि महान, जहाँ किछि भगवत पथरे स्खलित पदरे अग्रसर सुकुमार मनर दृढ़ अवलंबन स्वरूप सही सबु भावगुड़ी को जो सब शुष्क मतान्धतापूर्ण धर्म प्रणाली एकाथरके उत्पाटन करी फिंगी देवा को इच्छा करि थाए, जो सबु धर्म प्रणाली रे धर्म रूपक छातर अवलंबन स्तंभ गुड़िक पर्यंत भांगी देवा को चेष्टा करा जाए एवं सत्य संबंध रे अज्ञान और भ्रमपूर्ण धारणा नहीं जहाँ किछि जीवनी शक्ति संचारक, जहाँ किछि मानव हृदय रे क्रमवर्धमान आध्यात्मिक जीवन रूप इतिकार गठन उपयोगी उपादान गुड़ी को
से पर्यंत दूर करदेवाक इच्छा करे सही सब धर्म शीघ्र देखा मिले जे केवल अंतसार शून्य अनंत शब्दराशि और तर्क आभासर स्तूप मात्र रही अछि। हुए तो टिके सामाजिक निराकरण बा तथाकथित संस्कार प्रियतार आभास मात्र हो पड़ी। जो मानकर धर्म एपरी सेमानंग मध्यरे अनेक ज्ञात सारे बा अज्ञात सारे जड़वादी सेमानंग ऐहिक पारत्रिक जीवनर लक्ष्य केवल भोग ताहा ही सेमानंग मतरे मानव जीवनर सर्वस्व ताहा ही सेमानंकर इष्टपूर्ति। मनुष्यर ऐहिक स्वाच्छंद्य निमित्त अभिप्रेत रास्तार झाड़ू देवा प्रभृति कार्य एमानंक मतरे मानव जीवनर सर्वस्व। एही अज्ञान और मतांधतार अद्भुत मिश्रण रूप मतावलंबीगण जेते शीघ्र सेमानंकर प्रकृत बेशरे बाहरी नास्तिक जड़वादी मानक दल जोग दियंती सेते ही संसार पक्षरे मंगल। एक बिंदु धर्म अनुष्ठान और अपरोक्षानुभूति राशि राशि बाक प्रपंच और मूर्ख सुलभ भाव उच्छ्वास अपेक्षा सहस्र गुण श्रेष्ठतर। अज्ञान और मतांधतार यही शुष्क धूलिमय क्षेत्र में जड़े केवल जड़े अमित तेज धर्मवीर जन्मी देखाई पारिब कि न पारिब तो तुनि होई रुह। हृदय कबाट खोली दियो सत्यर विमल आलोक प्रवेश करू। आउ जो माने न बुझी किछि कहंती नाही सेही भारतीय साधु मानक पद तले बालक परि बसी सेमाने कौन कहउछंती शुण ताहले आस सेमाने कौन कहउछंती अवधान पूर्वक श्रवण करिबा। परवर्ती विषय होछि गुरुंकर प्रयोजनीयता। जीव मात्रे पूर्णता लाभ करिवे ही करिवे शेषरे समस्ते सिद्ध अवस्था लाभ करिवे। आमे माने वर्तमान जहाँ अछु ताहा आम मानकर अतीत कार्य और चिंता राशिर फलस्वरूप। आउ वर्तमान जपर चिंता और कार्य करुछु भविष्यत ताहार फल लाभ करिबु। किंतु आमे निजे ही निजर अदृष्ट गठन करुछु बोली जे बाहर आमर कौनसी सहायतार आवश्यक नहीं ताहा नुहे। बरं अधिकांश स्थल रे एपरि सहायता संपूर्ण प्रयोजन। जेतेबेले आमे एही सहायता प्राप्त हेउ सेतेबेले आत्मार उच्चतर शक्ति और आपात अव्यक्त भावगुड़िक फुटी उठे। आध्यात्मिक जीवन सतेज होई उठे। ताहार उन्नति त्वरान्वित हुए। साधक शेषरे शुद्ध स्वभाव और सिद्ध हो जाए। यही संजीवनी शक्ति ग्रंथरु मिले नहीं। आत्मा केवल अपर एक आत्मा ठारू शक्ति प्राप्त हो पारे आउ कौनसी ठारू नुहे। जड़े सारा जीवन पुस्तक पाठ करि पारे खूब बुद्धिजीवी हो पारे किंतु शेषरे देखिब आध्यात्मिक उन्नति किछि होई नाही। बुद्धिवृत्तिर उन्नति हेले जे संगे संगे आध्यात्मिक उन्नति मध्य खूब होइजिब ताहार कौनसी अर्थ नाही। ग्रंथ पाठ करू करू अनेक समय भ्रमवशत आमे भावु आध्यात्मिक उपकार लाभ होउछि किंतु जदि ग्रंथ पाठ रे आमर कि फल होइछि ताहा धीर भाव रे आलोचना करिबु तेबे देखिबु खूब बेसी हेले आमर बुद्धिवृत्ति टिकिए सतेज होइछि अंतरात्मार किछि हेले होई नाही। आम मानक मध्यरे प्राय समस्तंकर आध्यात्मिक वाक्य विन्यास रे अद्भुत नैपुण्य थिले मध्य कार्य बेले प्रकृत धर्म भाव रे जीवन यापन करिवा समय रे काहींकि एते भयानक न्यूनता लक्षित हुए ताहार कारण ग्रंथराशि आध्यात्मिक जीवनर उन्नति पक्षरे पर्याप्त नुहे। जीवात्मार शक्ति जाग्रत करने हेले अपर एक आत्मार शक्ति संचार आवश्यक। जो व्यक्ति आत्मारू अपर एक आत्मा ठारे शक्ति संचारित हुए ताहांकु गुरु कहती एवं जो व्यक्तिर आत्मारे शक्ति संचारित हुए ताहाकु शिष्य कहती। एहीपरि शक्ति संचार करने हेले प्रथमे जे संचार करिवे ताहार एही संचार करिवार शक्ति थिबा आवश्यक। आउ जहांक ठारे संचारित हेबो तांकर मध्य ग्रहण करिवार शक्ति थिबा आवश्यक। बीज सतेज हेबा आवश्यक। भूमि मध्य उर्वर थिबा आवश्यक। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଉଭୟ ବିଦ୍ୟମାନ ସେହିଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର
ଅପୂର୍ବ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ବକ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେବେ ଓ ଶ୍ରୋତା ସୁନିପୁଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁନିପୁଣ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଘଟେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ, ମୁମୁକ୍ଷୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ଧରି ପିଲା ଖେଳ କରନ୍ତି ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଟିକିଏ କୌତୂହଳ, ଟିକିଏ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମଚକ୍ର ବଳୟର ବହିର୍ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପିପାସା ଆସିପାରେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବୀଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ପିପାସା ପ୍ରବଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରକ ପୁରୁଷ ସେହି ଆତ୍ମାର ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହିତାର ଧର୍ମ ଆଲୋକ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣା ଓ ପ୍ରବଳା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ଆଲୋକଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି ପଥରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମହାବିଘ୍ନ ରହିଅଛି, ଯଥା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପିପାସା ବୋଲି ଭ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ, ହୁଏତ କାହାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉ, ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଘାତ ପାଇଲୁ। ମନରେ ହେଲା ଯାହାକୁ ଧରୁଛୁ ତାହା ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦୃଢ଼ତର ଉଚ୍ଚତର ଆଶ୍ରୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭାବ ତରଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲୁ ସେହିଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପିପାସା ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମବଶତଃ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପିପାସା ବୋଲି ମନେ କରିବୁ, ସେତେଦିନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣରେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରକାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନରେ ଆସେ ଯେ ଆମର ସତ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ସମୂହ ବୃଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏପରି ମନେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଛି କି ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଉପଯୁକ୍ତ ନହୁଁ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ପିପାସା ହୋଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରକ ଗୁରୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଅଛି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଅଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାରରେ ଆପଣାକୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ମନେ କରନ୍ତି। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ଘେନିଯିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ପଥ ଦେଖାଇ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଉଭୟ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଅତି ନିର୍ବୋଧ ହେଲେ ହେଁ ଆପଣାକୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ମନେକରି ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନିୟମାନ ଅନ୍ଧ ପରି ପ୍ରତି ପଦବିକ୍ଷେପରେ ସ୍ଖଳିତ ପଦ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଜଗତ ଏତଦ୍ବିଧ ଜନଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ନିଜେ ଶୋଇବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଶଙ୍କରାକୁ ଡାକ। ଏପରି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲା ପରି ଏହି ସକଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କୌଣସି ମଶାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଲେ ଆମେ ଆପେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏହା ଉଠିଛି। ଆଉ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୋକଗୁରୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପତିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସତ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରମାଣ। ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ।
ଏହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ କହେ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରି ପ୍ରତିଭାତ, ସେମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ। ଆଉ ଜଗତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁ। ତେବେ ଆମର ଏପରି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଷ୍ୟର ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ: ପବିତ୍ରତା, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଅଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ପୁରୁଷ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ କେହି କଦାପି ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ତାହା ପାଉ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସନାତନ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରୁ, ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଡ଼ କଠିନ ଜିନିଷ। ଆମେ ସଚରାଚର ଏହାକୁ ଯେତେ ସହଜ ବୋଲି ମନେ କରୁ, ତାହା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କେବଳ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିଲେ ବା ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମଭାବ ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗରିତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିନପାରୁ, ସେତେଦିନ ସଦାସର୍ବଦା ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆମର ପାଶବ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା 2-1 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କତିପୟ ବର୍ଷ ବା କତିପୟ ଜନ୍ମର କର୍ମ ନୁହେଁ। ଶତ ଶତ ଜନ୍ମ ଧରି ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିପାରେ। ସିଦ୍ଧିଲାଭ କାହା ପକ୍ଷରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଏପରି ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହକାରେ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ତାହାର ସିଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ହିଁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ବେଦ, ବାଇବେଲ, କୋରାନ ପାଠରେ ଅନୁରକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଶବ୍ଦ ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର, ଧର୍ମର କେତେଖଣ୍ଡ ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ବେଶୀ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା କରନ୍ତି ଓ ମନକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ କରନ୍ତି, ସେ ଭାବ ହରାଇ ପକାନ୍ତି। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦଜାଲ ଯେପରି ମହାବନ ସ୍ୱରୂପ, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହରାଇ ଦିଏ, ପଥ ଖୋଜି ପାଏ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦଜାଲ ମହାବନ ସଦୃଶ ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମଣର କାରଣ। ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ବକ୍ତୃତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବିଚାର ଓ ଆମୋଦର ବିଷୟ ମାତ୍ର। ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମୟରେ ଏପରି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ରର ନାନାବିଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ଳୋକାର୍ଥ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ଧାତର୍ଥ ଘେନି କ୍ରମାଗତ ମାରପେଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଜଗତକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଶିଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନେଇ ତା ଉପରେ 3 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କଲେ। ସେହି ଶବ୍ଦର ଆଦି କ'ଣ? କିଏ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ? କେତେ ସମୟ ଶୋଉଥିଲେ? ଏହିପରି ବିଷୟ ଧରି ସେ ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାର ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ, ସେ ବଗିଚାରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଗଛ
କେଉଁ ଗଛରେ କେତେ ଆମ୍ବ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ କେତେ ପତ୍ର, ବଗିଚାର ଦାମ କେତେ ହୋଇପାରେ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି ବଗିଚାର ମାଲିକ ସହିତ ଆଳାପ କରି ଗଛ ତଳେ ବସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୁଥିବା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହ ଦେଖି କିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ଆମ୍ବ ଖାଅ, ପେଟ ପୂରିବ, କେବଳ ପତ୍ର ଗଣି ହିସାବ କିତାବ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଏହି ଡାଳପତ୍ର ଗଣା ଓ ଅପରକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଜଣାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ବରାବର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ପତ୍ର ଗଣି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ଧର୍ମବୀର ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯାହା ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୌରବର ଜିନିଷ, ତହିଁରେ ପତ୍ର ଗଣିବା ରୂପ ଏତେ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ କି ବ୍ରଜରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବା ଠିକ୍ କେଉଁଦିନ ଗୀତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଏହାର ପ୍ରଣେତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ବିବରଣ ଜାଣିବା କେବଳ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଆମୋଦର ବିଷୟ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଘେନି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍କ ବିଚାରରେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କହି ଆସ, ଆମେମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାରେ ଲାଗିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଗୁରୁ ନିଷ୍ପାପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗତିବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିର ଚାଳନା। ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ସତେଜ କରିବା ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ ଧର୍ମାଲୋକ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି କି ଧର୍ମ ଶିଖାଇବ? ନିଜେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ବା ଅପରଠାରେ ସଞ୍ଚାର କରାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହୃଦୟ ଓ ମନର ପବିତ୍ରତା। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବା ସେହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ତାର ଆଭାସ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ସୁତରାଂ ଧର୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କିଭଳି ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। କାରଣ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତେବେ ସେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତାହା ଯେପରି ସମବେଦନାବଶରେ ଶିଷ୍ୟଠାରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଏହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। କିଛି ସଞ୍ଚାର କରିବା, କେବଳ ଶିଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବା ନୁହେଁ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ସୁତରାଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟତଃ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ ଯେପରି ଅର୍ଥ, ନାମ ବା ଯଶ ରୂପକ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ହିଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟାମକ ହୁଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଯଥା ଲାଭ ବା ଯଶର ଇଚ୍ଛା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଛିନ୍ନ କରି ପକାଏ। ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ତୁମର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ନତୁବା
ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ବିପଦ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଯଦି ହୃଦୟରେ ସାଧୁଭାବ ସଞ୍ଚାର କରି ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ଅସାଧୁ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ଏହି ବିପଦ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ସାବଧାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ନିଷ୍ପାପ କାମଗନ୍ଧହୀନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଯାହା କୁହାଗଲା ସେଥିରୁ ଏହା ସହଜରେ ପ୍ରତୀତ ହେବ ଯେ ଧର୍ମରେ ଅନୁରାଗୀ ହେବାରେ, ଧର୍ମର ମର୍ମବୋଧ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିକଟରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପର୍ବତ ନିକଟରୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ, କଳନାଦିନୀ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀରେ ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ଓ ସକଳ ବିଷୟରେ ଶୁଭମୟ ଦର୍ଶନ ଆଳଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିସାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଅପରିସ୍ଫୁଟ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧା ଧର୍ମର ବୀଜ ନିହିତ ନାହିଁ, କେହି ହେଲେ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ପର୍ବତ ନଦୀ ଆଦି କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମଳ ଫୁଟି ଉଠିଛି ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲୋକରେ ଏହି କମଳ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଫୁଟି ଉଠେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ହିଁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ହୃତ୍ପଦ୍ମ ଏହି ରୂପେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପର୍ବତ, ନଦୀ, ତାରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଥବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମମୟ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହାଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ହୃତ୍ପଦ୍ମ ଅଦ୍ୟାପି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇନାହିଁ ସେ ଏହି ସକଳ ପର୍ବତ ଆଦି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅନ୍ଧର ଚିତ୍ରଶାଳିକାକୁ ଯିବାରେ କି ଫଳ? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କର, ତେବେ ସେ ସେଠାର ବସ୍ତୁ ସମୂହରୁ କି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ବୁଝିପାରିବ। ଗୁରୁ ହିଁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ବିନୟ ନମ୍ର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଏତଦ୍ବିଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କେବଳ ସେହି ସବୁ ଦେଶରେ ଅସାଧାରଣ ଧର୍ମବୀରଗଣ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଗୁରୁ କେବଳ ବକ୍ତା ମାତ୍ର, ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଗକୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମସ୍ତକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଉଭୟେ ନିଜ ନିଜର ପଥ ଦେଖନ୍ତି, ସେସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଧର୍ମର ଘର ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବାର କେହି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଏହା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରିବାର ଜିନିଷ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଧର୍ମ ଏତେ ସୁଲଭ ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ ସୁଖର ବିଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତାହା ହେବାର ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଧର୍ମ ତାହା ଧନ ବିନିମୟରେ କିଣିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମିଳେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ଘୁରି ଆସିପାର, ହିମାଳୟ, ଆଲ୍ପସ୍, କକେସସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଘରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାର, ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ତଳ ଆଲୋଡ଼ନ କରିପାର, ତିବ୍ବତର ଚାରିକୋଣରେ ଅଥବା ଗବି ମରୁଭୂମିର ଚତୁର୍ଦିଗ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିପାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ଯାଇ ତୁମର ହୃଦୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେଦିନ ଯାଇ ତୁମେ ଗୁରୁ ଲାଭ କରିନାହଁ, କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ତାହା ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ବିଧାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ କରିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଳକବତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସରଳତାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାଣ ଖୋଲିଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟର ଭଗବାନ, ସତ୍ୟ, ଶିବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଲୌକିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।